Dear kids, today let's look at chapter water of your geography book. You will find this in page number 30. Page number 30 of geography book. Okay? So, when you think of water, okay, what images come to your mind? Okay? What do you think when you think of water? How about maybe you'll think of, some of you will think of maybe waterfall, lake, right? Maybe some of you will think of rain or the river. I am sure some of you will even think of the water in your taps, right? Okay, thinking about rain. After the rain, we see many puddles like this, right? But have you wondered, by noon, after the rain stops, by noon or after some time, what do we see once the sun is up? What happens? यो puddlesहरू, यो सबै पानीको यो puddlesहरू के भएको हुन्छ? It vanishes. There's no more water there. So have you ever wondered, where does the water go? What happens to the water that was in the puddle? Okay. So that question will take us to the concept, okay, the topic of water cycle. Right? We've done this before also in one of the live classes. Not many of you all were there. But yeah, it takes us to water cycle. That means, now what you need to understand is all the water, okay, that is in the earth, whatever we drink, whatever we see, everything around is not something that we take from somewhere else. All right? That water is in our earth, and the same water we keep using. It keeps like a cycle, it keeps going on. Okay? The water we see, right, in the river, in the ocean, in the lake, or wherever, the water that we see. Okay, what happens when the sun heats up the water and the land? What happens? So whatever moisture or water is in, is there, के हुन्छ त्यसलाई? It gets evaporated, हैन? बाफ भएर त्यो निक्लेर आउँछ. Right? We've done this in the live class also, wherein we talked about when we boil water, what happens when it starts to boil? के हुन्छ, हैन? So you all told that त्यो एउटा vapor भएर एउटा steam rise हुन्छ भनेर. So imagine the same thing happens, है? सबै all of the world को water bodies के हुन थाल्छ? Evaporate हुन्छ. Okay, so that hot air, what happens? त्यो light हुन्छ अनि त्यो माथि जान्छ. Okay, माथि atmosphere माथि जान्दै जान्छ. And then once it reaches certain height up in the sky, what happens? It's cold there, हैन? त के हुन्छ? Now that vapor के हुन्छ? Condense हुन थाल्छ. Okay, अब हामीले यसलाई रियल लाइफमा प्र्याक्टिकली बुझ्नु हो भने चाहिँ तपाईहरुले पानी उमालेर तपाईले वन्स त्यो आफ्टर सम टाइम त्यो पानी उमालेको पानीलाई ढकनी लगाएर राख्दियो भने वन्स यु लिफ्ट द लिड, व्हाट ह्यापन्स, हैन? के हुन्छ? त्यो वाटर ड्रपलेट्स फर्म भएको हुन्छ नि, अनि यसो ढकनीबाट पानी सबै चुहेर जान्छ, हैन? सो द्याट इज दिस. सो त्यो ढकनीमा जम्मेको पानी इज लाइक कन्डेन्सेसन, एन्ड जब हामी ढकनीलाई यस्तो टिल्ट गर्छ र पानी झर्छ, पानी चुन्छ, द्याट इज प्रेसिपिटेसन. त्यो पानी परेको जस्तै हो. ओके, सो इभ्यापोरेसन हुन्छ. ओके, पानी यहाँबाट सनले पानी तताउँछ सबै, यो ल्यान्ड, यो ट्री पनि यसको वाट एभर मोइस्चर इज देयर, यो सबै माथि जान्छ. सो जुन वाटर बडिजबाट पानी माथि जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इभ्यापोरेसन भन्छौँ. ओके, त्यसलाई चाहिँ इभ्यापोरेसन भन्छौँ भने द ओके, जुन ट्री, जस्तो ट्रीको त्यो लिफबाट पनि त मोइस्चर जान्छ है, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? ट्रान्सपिरेसन. ओके, त्यसलाई भन्छ ट्रान्सपिरेसन. अनि यो ट्रान्सपिरेसन के हो बुझ्नको लागि हामीले के गरेको थियो? त्यो टेरेरियमको एक्टिभिटी पनि थुप्रो जनाले मलाई बुझाइसक्नु भएको छ. ओके, एन्ड सम अफ यु मस्ट बी वन्डरिङ व्हाट इज दिस, व्हाई आर दे सेन्डिङ दिस? इट्स बिकज these kids were there in the live class and उनीहरूले त्यसको लाइभ क्लासको एक्टिभिटीलाई मलाई बुझाउनु भएको. ओके, सो नाउ त्यो भेपर भएर पानी माथि गयो, त्यहाँबाट कन्डेन्स भयो.
है इन द फर्म अफ क्लाउड्स कन्डेन्स भएर जान्छ धेरै कन्डेन्स हुँदै हुँदै बेसी बेसी भयो भने देन वाट ह्यापन्स क्लाउड सर्टन वेट हुन्छ त्यसलाई भार हुन्छ है यु सी डिफरेन्स इन कलर अल्सो अलिक बेसी बेसी मोइस्चर बेसी भयो भने त्यो क्लाउड्समा त्यो पानी के हुन्छ त्यो क्लाउडको कलर पनि ग्रेइश डार्क ब्ल्याकिश जस्तो कलर हुन्छ है वेन वी लुक एट दोज क्लाउड्स हामीले बुझ्छौँ कि ए यो क्लाउड चाहिँ अब पानी पर्नुको लागि रेडी छ है भनेर द्याट्स हाउ वी क्यान अल्सो प्रेडिक्ट भरे पानी पर्छ कि पर्दैन भनेर नि यसो हेरेर हामी आफैले पनि भन्नु सक्छ राइट एन्ड सो वेन इट्स रियली हेभी देन त्यहाँबाट इन द फर्म अफ प्रेसिपिटेसन है अब प्रेसिपिटेसन धेरै प्रकारको हुन्छ जस्तो वान फर्म इज रेनफल मोस्ट कमन फर्म इज रेनफल हेल स्टोन पनि प्रेसिपिटेसन हो एकदमै चिसो ठाउँमा है माउन्टेन्सतिर स्नो पर्छ त्यो पनि प्रेसिपिटेसन हो है स्लिट झर्छ त्यो पनि प्रेसिपिटेसन हो अलराइट सो यो सबै के हुन्छ फेरि त्यो जुन पानी जमिनबाट अनि त्यो वाटर बडिजबाट इभ्यापोरेट भएर गएको थियो त्यही पानी फेरि वाट ह्यापन्स इट कम्स डाउन है एन्ड अगेन त्यही पानी रिभरमा पनि जान्छ ओसनमा पनि जान्छ ल्यान्डको भित्र पर्कोलेट भएर भित्र पनि छिरेर पनि जान्छ बगेर पनि आउँछ होइन त्यो सबै द सेम वाटर इज बिङ साइकल्ड होइन त्यही पानी घरिघरि चलाए नेचरले नै त्यो रिसाइकल भन्ने सिकाइरहेको छ है चलाइरहेको हुन्छ फाल्टु कुनै ठाउँबाट हाम्रो एक्स्ट्रा पानी आउँदैन द्याट्स वाइ वी कल दिस टर्म यो सबै यो प्रोसेसलाई के भन्छ हामी वाटर साइकल भनेर भन्छौँ ओके अनि देन अब सो इन यो बुक हामीले यसलाई के भनेको छ भने डेफिनेसन गर्नु हो भने चाहिँ द प्रोसेस है बाई विच वाटर कन्टिन्युअली चेन्जेस इट्स फर्म and circulates between ocean, atmosphere and land. This is known as water cycle. Alright? And now what we have to understand is our earth, Juncha, it's like a terrarium. So this is the example of, it's a beautiful terrarium. Thupro janale try garnu bhako cha banaunuko लागि. They've done good work, effort राम्रो छ. है अनि मैले फेरि भनेको छु तपाईले त्यसलाई अझै प्र्याक्टिस गरिनु भयो भने अझै यसलाई एउटा एज अ फर्म अफ हबी अर इन्ट्रेस्ट तपाईले जगाउनु भयो भने टेरेरियम एउटा आर्ट पनि हुन सक्छ जसको एकदमै मार्केट भ्याल्यु राम्रो छ ओके सो दिस हाम्रो अर्थ चाहिँ यो टेरेरियम जस्तै हो ओके सो वान्स हामीले यो टेरेरियममा प्लान्ट गरेपछि सबै हालेपछि पानी हाल्छन् त्यही पानी वाट वी सी इज त्यही पानी पनि के भइरहेको हुन्छ साइकल सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ साइकल त्यही पानी बाहिरबाट एक्स्ट्रा हाल्दैन हैन So, the same water that existed centuries ago, उहिलेदेखिको लिएर even till today, त्यही पानी छ एक्स्ट्रा कहीँबाट पानी बढो गरेको छैनौँ हामीले alright so that is what you have to understand okay so the water used to irrigate जुन पनि पानी चाहिँ for example the state of Haryana लाई हामीले त्यसले irrigation गर्छ अरे त्यो पानीले irrigate गर्छ अरे हैन त्यही पानी काहीँ न काहीँ डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द वर्ल्डमा पनि त्यही पानी बगेको छ ओके यु अन्डरस्ट्यान्ड सो वाइ बिकज जब त्यो प्रोसेस अफ वाटर साइकल टेक्स प्लेस इट जस्ट डज नट टेक प्लेस ओन्ली इन वान पर्टिकुलर प्लेस यो सबै ठाउँमा जहाँ घाम छ जहाँ पानी छ जहाँनिर यो प्रोसेस हुनसक्छ सबैमा भइरहेको हुन्छ ओके नाउ वी मे थिङ्क कि हामीले के सोच्नुपर्छ मेजर सोर्सेस अफ फ्रेस वाटर अब हामीले हेर्छ है समुद्रमा थुप्रो पानी छ हैन भन्छ नि इफ यु लुक एट द के अरे अर्थलाई नै हामीले हेर्यो भने ब्लू प्लानेट पनि भन्छ यति धेरै पानी छ भन्छ है तर देयर इज अ डिफरेन्स है ओसन वाटर र फ्रेस वाटरको डिफरेन्स छ भिन्नता छ है सो हामीले जुन कुन चाहिँ हो व्हाट इज द विच आर द मेजर सोर्सेस अफ फ्रेस वाटर भने चाहिँ हामीले भन्नु सक्छौँ रिभर है लेक ponds oceans these are all sources of fresh water. Another very important source of fresh water is glacier. यहीँबाट हाम्रो सबै फ्रेश वाटरको सोर्स नै यहाँ छ है ग्लेसियरमा छ ओके अनि अरु हामीले एक्जाम्पल्स हेर्नु भयो जस्तो रेन भयो हैन यो स्ट्रीम लेक रिभर सबै भइहाल्यो दिज आर अल नेचुरल सोर्सेस अफ वाटर तर अब हेर्नुस् त हामीले यहाँ ट्याप पनि देख्दैछौँ वेल पनि देख्दैछौँ यो के हो दिज आर ह्युमन मेड सोर्सेस अफ वाटर है मान्छेले आफ्नो दिमाग लगाएर यसो गर्दा पनि त पानी आउँछ सजिलोसँगले वाइ ट्राभल माइल्स एन्ड माइल्स भन्ने कुराले हैन सो घर घरमा पनि ट्यापमा पानी आउँछ राइट नाउ व्हाट वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड इज जुन पनि ओशन बडी छ है ओशन सी यो सबै जुन छ अघि हामीले भनेको जस्तै इट कन्टेन्स अ लट अफ सल्ट
त्यो वाटर चाहिँ हामीले यसो चाखिएर भने इट्स सल्टी सो द्याट्स वाइ वी कान्ट कल इट फ्रेस वाटर इट्स सल्टी वाटर ओके अनि नाउ हेर्नुहोस् है द वाटर अफ द ओसन्स चाहिँ के छ इट्स सल्टी या फिर हामीले अर्को टर्म भन्नु सक्छ सलाइन यो किन सल्टी छ किन यसमा सलाइन छ भन्दाखेरि बिकज भेरी सिम्पल किन इट कन्टेन्स अ लार्ज अमाउन्ट अफ डिजल्भड सल्ट यो पानीमा थुप्रो धेरै सल्ट छ एक्चुअल सल्ट ओके सो हामीले यसलाई सोडियम क्लोराइड भन्छौँ तर सिम्पली हामीले बुझ्नु हो भने नि नुन हामीले जुन खान्छौँ त्यही नुन त्यो पानीमा छ ओके सो द्याट्स वाइ हामीले सल्ट ओसन एन्ड सी वाटर चाहिँ सल्टी हुन्छ एक्चुअल सल्ट नै सोडियम क्लोराइड हामीले खाने सल्ट नै टेबल सल्ट नै त्यहाँ हुन्छ अलराइट एन्ड हामीले अब जब कम्पेयर गर्नु छ अरे ओके so what's the distribution of water body like how much of fresh water do we have and how much of salt water भने चाहिँ look at this that whole green thing is salt water है यहाँ हेर्नु salt water डल्लै green चाहिँ के हो salt water हो अनि it just this very tiny portion 3% actually it's less than 3% also त्यो चाहिँ के हो fresh water चाहिँ त्यति मात्रै छ okay so you have to that's why हामीले save water भन्छ हैन यत्रो पानी चाहिँ किन सेभ गर्नु भने हामीलाई थट आउला तर इट्स बिकज अफ दिस फ्रेस वाटर चाहिँ कम्ती छ भनेर ओके सो इन दिस इमेज ओभर हियर यो तपाईँले पाउनुहुन्छ इन योर बुक पेज नम्बर 32 मा ओके यु हेभ टु गो टु पेज नम्बर 32 अफ योर बुक एन्ड यु विल फाइन्ड दिस ओभर हियर अनि यहाँ एक्ज्याक्टली यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ भने यसलाई तपाईँले कपीमा सार्नुपर्छ दिस कन्सिडर इज लाइक होमवर्क पनि होइन त्यसै अब आई वुड से जस्ट everybody must write this down in your copy with the heading distribution of water bodies okay अनि यसलाई राम्रोसँगले फोटो खिचेर पठाइदिनुहोस् सो दिस इज यहाँनिर ओसन है ओसनमा कति छ 97.3% आइस क्याप्स कति छ यी हेर्नुहोस् है 0.2 सरी 0.2% मात्रै छ आइस क्याप्स ग्राउन्ड वाटर जमिनभित्रको पानी 0.68% मात्रै हो फ्रेस वाटर लेक्स हेर्नुहोस् अझै कम्ती 0.009 हो सो वाट वी सी इज यो हामीले एड गर्दा चाहिँ यो सबै यति चाहिँ फ्रेस वाटर हो यति चाहिँ सलाइन सो अल टुगेदर वेन वी एडेड 100% को हिसाब हामीले पाउँछौँ सो यु सी दिस मच इज फ्रेस वाटर एन्ड दिस मच इज सलाइन वाटर सो हामीले यही पाइ चार्टको यहाँनिर भएको पाइ चार्टलाई चाहिँ यो भागलाई चाहिँ दिस पर्टिकुलर भाग यो 3% लाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरेको छ भनेर अझै बुझ्नुको लागि चाहिँ दिस इज हाउ इट हेज बिन डिभाइडेड ओके आई होप दिस मच इज क्लियर टु यु अल थ्याङ्क यू